नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आकाशवाणी के बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। देश विच कोविड-19 महामारी और टीकाकरण मुहिम के प्रबंधों का जायजा लैण लई प्रधानमंत्री ने उच्च पद्धरी मीटिंग की। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अगांहवधू समुद्री राष्ट्र बनाने का सद्दा दिता। भारतीय पुलिस सेवा के 15 साबका अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के जम्मू कश्मीर विच कीतियां गईयां पहल कदमियां की शलाघा की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशियां की रोकथाम लई कौमी ड्रग नीति बनाए जाने की मंग दोहराउंदियां STF अते खुफिया विंग विचाले वधेरे तालमेल की लोड़ ते जोर दिता। हाकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लई श्रीजेश अते दीपिका के नावां की सिफारिश की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आकाशवाणी के बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। महीनावार रेडियो प्रोग्राम की यह 78वीं कड़ी होवेगी। मन की बात प्रोग्राम नूं दूरदर्शन के सारे चैनल प्रसारित करनगे। ये प्रोग्राम महीने के आखिरी ऐतवार सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाता है अते इस तो तुरंत बाद इस प्रोग्राम का खेतरी भाषा विच रूपांतर भी देखा अते सुनिया जा सकता है। DD पंजाबी ते रात 8 बजे मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतर मुड़ वेख्या जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च अधिकारियों नाल एक मीटिंग दौरान देश विच कोविड-19 महामारी और टीकाकरण प्रबंधों का जायजा लिया। सेहत मंत्रालय और होरनां संबंधित मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों वालों प्रधानमंत्री को टीकाकरण मुहिम संबंधी एक पेशकारी दी गई। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने टीकाकरण मुहिम और महामारी की मौजूदा स्थिति से संतुष्टि जाहिर करदियां अधिकारियों को वधेरे तालमेल और मेहनत नाल इन्हां प्रबंधों को अगे वधाउण लई कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हां यत्नां विच गैर सरकारी संगठनां और होरनां संस्थावां नूं शामिल किए जाण की लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी की टैसटिंग की रफ्तार नूं बरकरार रखण के निर्देश दिते। उन्होंने कहा कि महामारी नाल नजिठण विच टैसटिंग एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसकी रफ्तार बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविन प्लेटफार्म राही तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन किया है और इस खेत्र में भारत दूजे मुल्कों की सहायता करने नूं भी तैयार है। मीटिंग दौरान अधिकारियों वालों प्रधानमंत्री को उम्र वर्ग मुताबिक वैक्सीन कवरेज की जानकारी दी गई और नाल ही वख-वख सूबियां विच सेहत संभाल कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्करां और आम लोगों के टीकाकरण बारे भी प्रधानमंत्री को जाणू करवाया गया। सेहत मंत्रालय के अधिकारियों ने दस्सिया कि आने वाले महीनों दौरान वैक्सीन उत्पादन को वधाउण लई यतन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वर्चुअल माध्यम राही अहमदाबाद विच जैन गार्डन और काइजन अकैडमी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट राही जानकारी सांझी करदियां कहा कि यह पहलकदमी भारत और जापान के मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करती है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसीएशन वालों अज 11:30 बजे ये उद्घाटनी समागम करवाया जाएगा। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अगांहवधू समुद्री राष्ट्र बनाने का सद्दा दिता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ट्रस्ट के अधिकारियों नाल एक मीटिंग दौरान उप राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन भारत विच एक महान समुद्री ताकत सी अते सानू अतीत के इस मान नूं मुड़ प्राप्त करना चाहिए है। उप राष्ट्रपति ने भारत के अर्थचारे विच बंदरगाहां की भूमिका ते महत्व ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि भारत रणनीतिक रूप नाल दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गां ते स्थित है जिसकी लंबी तट रेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है। नायडू ने कहा कि भारत विच 200 तो भी ज़्यादा छोटियां अते वड्डियां बंदरगाहां ने जो भारत के अर्थचारे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही ने। उप राष्ट्रपति ने कहा कि सागरमाला के तहत वख-वख योजनावां राही बंदरगाह आधारित विकास लई रोजगार के अनेकों मौके पैदा होंदे ने। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोविड महामारी तो बाद आर्थिक सुधार विच बंदरगाहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगियां। उन्होंने विश्व पद्धरी बुनियादी ढांचे के निर्माण विच विशाखापट्टनम बंदरगाह ट्रस्ट की पहल की भी शलाघा की।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ 15 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 10 ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ SP ਵੈਦ, AK ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਦੁਬੇ, ਗੀਤਾ ਜੌਹਰੀ, PP ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ KB ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਿਆਕੋਸ ਮਿਤਸੋਤਾਕੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਨਿਕੋਸ ਡੈਂਡੀਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਯੂਨਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ
ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ STF ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢ ਤੁਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਭੇਜੀ ਗਈ 700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਰੀ ਸੈਕਟਰ ਰਸਤੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੋਇਲਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 659 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 3000 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਸ ਆਈਆਂ, ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 659 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਰੋਇਨ ਆ, ਕਰੀਬ 3000 ਕਿਲੋ ਕਾਪੀ ਮਸਕਾ ਔਰ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਸ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆ। ਇਨਵਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀਜਾ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਥੈਲੋਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀਜਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਰੈਕਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ PGI ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ PR ਸ੍ਰੀਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਧਿਆਨਚੰਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ RP ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਿੰਗ ਸ਼ੁਭਮ ਸੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੋਚਾਂ BJ ਕਰੀਅੱਪਾ ਅਤੇ CR ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।